A very good morning. After completing 36 years of service as a mathematics teacher, lecturer, and principal in school education and intermediate education, my heart is filled with gratitude, satisfaction, and humility. 36 years. It feels like yesterday when I first stepped into a classroom with chalk in my hand and dreams in my heart. Mathematics was not just a subject for me, it was a passion, a discipline, and a way of thinking. Teaching was never merely a profession, it was my life's mission. Gratitude to my parents. First and foremost, I bow my head in gratitude to my beloved parents. They gave me life, a healthy body, strong moral values, and the foundation of discipline and honesty. Whatever I am today is because of their blessings and sacrifices. Their teachings guided me throughout my career. Gratitude to my teachers. I sincerely thank all my teachers who educated and shaped me. They did not just teach subjects, they taught values, commitment, and dedication. The lessons I learned from them because became the guiding principles of my teaching career. Gratitude to my wife. My heartfelt thanks to my wife who stood beside me throughout my life. Behind every successful man, there is a strong and patient woman. Her support, understanding, and sacrifices made it possible for me to serve with dedication and peace of mind. I owe much of my success to her unwavering encouragement. Gratitude to my headmasters, my principals, and my officers. I express my sincere thanks to all my headmasters, my principals, and respected district educational officers under whom I had an opportunity to work. Their guidance, trust, and encouragement helped me grow not only as a teacher but also as an administrator. Gratitude to my colleagues. To all my colleagues, thank you for your cooperation, teamwork, and friendship. We worked together, solved problems together, and celebrated achievements together. Your support made every challenge easier. My gratitude to my family and friends. My heartfelt thanks to my family members and friends for their constant support and encouragement. They understood my responsibilities and stood by me during both successes and struggles. Thanks to Government Junior Lecturers Association and Government Junior Colleges Principals Association, I sincerely thank my associations for honing my leadership skills and shaping me into the administrator I am today. The association gave me exposure, confidence, and collective strength. In these 36 years, I have seen thousands of students pass through classrooms. If I have been able to inspire even a few students to love learning, to think logically, and to live ethically, I consider my life successful. Education is not about completing syllabus. It is about building character.
I tried my best to be not just a teacher of mathematics, but a teacher of life. Though I retire from service, I do not retire from learning. A teacher never truly retires. He continues to guide, support, and inspire in different ways. Thank you all for the love, respect, and affection you have shown me throughout my career. I carry these memories as my greatest reward. With folded hands and a grateful heart, thank you, one and all. Thank you, one and all. శుభోదయం. పరమ పవిత్రమైన ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో చేరి ఉపన్యాసకుడుగా, ప్రిన్సిపల్గా పదోన్నతి పొంది 36 వసంతాలు పూర్తి చేసుకొని ఈరోజు నాంపల్లి గవర్నమెంట్ వొకేషనల్ జూనియర్ కళాశాల నుండి పదవీ విరమణ గావిస్తున్న సందర్భంగా నా 36 సంవత్సరాల ఉద్యోగ ప్రస్థానంలో నాకు జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులకు, నాకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పించిన గురువులకు, నాకు సహాయ సహకారాలు అందించిన నా తోటి సహచర ఉపాధ్యాయ ఉపన్యాసక మిత్రులకు, నాకు చక్కటి సూచనలు, ప్రోత్సాహాన్ని అందించిన నా హెడ్ మాస్టర్స్కు, నా ప్రిన్సిపల్స్కు, నా జిల్లా స్థాయి, రాష్ట్ర స్థాయి ఇంటర్మీడియట్ విద్యలోని అధికారులకు, నా కుటుంబ సభ్యులకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు, కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు. ఈరోజు పాఠశాల విద్య మరియు ఇంటర్మీడియట్ విద్యలో గణిత ఉపాధ్యాయుడిగా, లెక్చరర్గా, ప్రిన్సిపల్గా 36 సంవత్సరాల సేవలను పూర్తి చేసుకొని ఉద్యోగ విరమణ పొందుతున్న ఈ సందర్భంలో నా హృదయం కృతజ్ఞతాభావంతో నిండిపోయింది. 36 సంవత్సరాలు చాక్ పీస్ పట్టుకొని తరగతి గదిలో అడుగుపెట్టిన ఆ మొదటి రోజు ఇప్పటికీ నిన్నటిలాగే అనిపిస్తుంది. గణితం నాకు ఒక సబ్జెక్టు మాత్రమే కాదు, అది నా అభిరుచి, నా ఆలోచన విధానం, నా జీవన శైలి, నా బోధన. నాకు ఉద్యోగం మాత్రమే కాదు, అది నా జీవన ధ్యేయం. నా తల్లిదండ్రులకు కృతజ్ఞతలు. మొదటగా నాకు జన్మనిచ్చి ఆరోగ్యవంతమైన శరీరాన్ని మరియు నైతిక విలువలను అందించిన నా తల్లిదండ్రులకు శిరస్సు వంచి కృతజ్ఞతలు, పాదాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. వారి ఆశీర్వాదాలు, త్యాగాలు మరియు బోధనలు నా జీవితానికి బలమైన పునాది వేశాయి. నా గురువులకు కృతజ్ఞతలు. నాకు విద్యాబోధన చేసిన నా గురువులందరికీ నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు, నమస్సుమాంజలి తెలియజేసుకుంటున్నాను. వారు నాకు పాఠ్యాంశాలు మాత్రమే కాదు, క్రమశిక్షణ, నిబద్ధత, విలువలు కూడా నేర్పారు. నేను ఈరోజు ఒక ఉపాధ్యాయుడిగా నిలబడడానికి కారణం వారే. నా జీవిత భాగస్వామికి కృతజ్ఞతలు. నా జీవిత భాగస్వామికి నా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. ఆమె సహనం, సహకారం, ప్రోత్సాహం లేకుండా నేను ఈ స్థాయికి చేరుకోలేను. నా ఉద్యోగ జీవిత కాలమంతా నాకు అండగా నిలబడ్డ ఆమెకు నేను రుణపడి ఉంటాను. నా హెడ్ మాస్టర్స్, నా ప్రిన్సిపల్స్, నాకు వారి పనిచేసిన అధికారులకు నా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. నా ఉద్యోగ ప్రస్థానంలో నాకు మార్గదర్శకత్వం అందించిన నా హెడ్ మాస్టర్స్, నా ప్రిన్సిపల్స్, నా జిల్లా అధికారులకు నా వినమ్ర కృతజ్ఞతలు. వారి విశ్వాసం, ప్రోత్సాహం నాకు నాయకత్వ నైపుణ్యాలను అభివృద్ధి చేసుకునే అవకాశం ఇచ్చాయి. నా సహచర మిత్రులకు కృతజ్ఞతలు. నాతో కలిసి పనిచేసిన
ఉపాధ్యాయులు, ఉపన్యాసకులు, ప్రధానాచార్యులు అందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. మనం కలిసి పనిచేశాం, కలిసి సమస్యలను ఎదుర్కొన్నాం, కలిసి విజయాలను జరుపుకున్నాం. మీ సహకారం లేకుండా ఈ ప్రయాణం సాధ్యం కాలేదు. నా కుటుంబ సభ్యులు, నా మిత్రులకు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. నా కుటుంబ సభ్యులు, మిత్రులు ఎల్లప్పుడూ నాకు ప్రోత్సాహం అందించారు. నా బాధ్యతలను అర్థం చేసుకొని నన్ను ముందుకు నడిపించారు. వారికి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. ఇక గవర్నమెంట్ జూనియర్ లెక్చరర్స్ అసోసియేషన్, గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజీ ప్రిన్సిపల్స్ అసోసియేషన్లకు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. నన్ను ఈ స్థాయికి తీర్చిదిద్దడంలో మన అసోసియేషన్ ముఖ్య పాత్ర పోషించింది. నాయకత్వ గుణాలను మెరుగుపరుచుకోవడానికి, అనుభవాలను పంచుకోవడానికి, సమిష్టి బలం పెంచుకోవడానికి ఆ వేదిక నాకు సహాయపడింది. వారికి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు. నా ఉద్యోగ ప్రయాణంపై ఒక మాట. ఈ 36 సంవత్సరాలలో వేలాది మంది విద్యార్థులకు బోధించే అవకాశం నాకు లభించింది. వారిలో కొందరైన గణితాన్ని ప్రేమించి జీవితంలో మంచి స్థాయికి చేరుకుంటే నా జీవితాన్ని విజయవంతమైనదిగా భావిస్తాను. విద్య అనేది సిలబస్ పూర్తి చేయడం మాత్రమే కాదు, వ్యక్తిత్వ నిర్మాణం. నేను గణితాన్ని మాత్రమే కాకుండా జీవిత విలువలను కూడా బోధించడానికి ప్రయత్నించాను. నేను పనిచేసిన ప్రతి చోట నా సహచర ఉపాధ్యాయ, ఉపన్యాసక మిత్రులను, స్టాఫ్ మెంబర్స్, బోధనేతర సిబ్బంది అందరినీ కూడా నా కుటుంబ సభ్యులుగానే భావించాను. వారితో అన్యోన్య అవినాభావ సంబంధాలను పెంచుకున్నాను. ఇక ముందు కూడా అదే అనుబంధాన్ని వారితో, మిత్రులతో కొనసాగిస్తాను. సేవ నుండి, ఉద్యోగ నుండి విరమణ పొందుతున్నాను, కానీ నేర్చుకోవడం నుండి కాదు. ఒక ఉపాధ్యాయుడు ఎప్పటికీ విరమణ పొందడు. మార్గదర్శకుడిగా, సలహాదారుగా, ప్రేరణకర్తగా కొనసాగుతూనే ఉంటాడు. ఈరోజు మీరు అందించిన ప్రేమ, గౌరవం, స్నేహం ఇవే నా జీవితంలోని గొప్ప బహుమతులు. చేతులెత్తి నమస్కరిస్తూ మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు.